الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. چار میں سے شبیر کے لشکر میں سب سپاہی ہیں پیاسے، شبیر کے لشکر میں سب سپاہی ہیں پیاسے، چھیڑو گے تو جوش وغا اور بڑھے گا. شبیر کے لشکر میں سب سپاہی ہیں پیاسے، چھیڑو گے تو جوش وغا اور بڑھے گا. اور عباس سے لڑنا ہے تو کچھ فوج اور بلا لو، 2 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر لڑے گا. عباس سے لڑنا ہے تو کچھ فوج اور بلا لو، 2 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر لڑے گا. اب میں گزار ہوں جناب شاعر اہل بیت سماع بھائی سے کہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین، ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین. اللہم صل علی صلوات محمد و آل محمد.
ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے روزے الست پوچھا گیا کیا پسند ہے بے اختیار ہم نے پکارا غم حسین بے اختیار ہم نے پکارا غم حسین حاضر ہیں اس لیے بس آخری شعر ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین ہم کو بطور خاص ہر کفر و ظلم جور و تشدد کے سامنے ہر کفر و ظلم جور و تشدد کے سامنے ہے آج بھی محاذ پہ تنہا غم حسین ہے آج بھی محاذ پہ تنہا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین صلی اللہ علیہ محمد ایک اور سلوات آپ خدمت پیش کر رہا ہوں کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین سلوات پڑھیں حضرت اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے نا گوار لیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون اے کلمہ گو
बता के हुआ। मौला हुसैन खान के हवाले से एक सलात पढ़े हज़रात। हिसार खान मबूद घर हुसैन कहे, मकाम सजीदा ताज़ीम दर हुसैन कहे। मेरा वजूद तो एक संग आस्ता बका, जो मेरे सीने में दिल है वो घर हुसैन कहे। जो मेरे सीने में दिल है वो घर हुसैन कहे। हजारों सर है नमाज़ जिन्हें बचाती है, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन कहे। नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन कहे। सरों की भीड़ में देखोगे जुल्म के आगे, झुका हुआ जो नहीं है वो सर हुसैन कहे। झुका हुआ जो नहीं है वो सर हुसैन कहे। ये आखिरी शेर भी मौलाना ने फरमाया हज़रात। याज़ीदिया जो कहीं मुंह छुपाए बैठिए, खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन कहे। खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन कहे। ये कह के साक़िए कौन से न मुझको जाम दिया, गुनाहगार है ख़तर मगर हुसैन कहे। बुलंद नारे सलवात। बहुत ही इख्तिसार से काम लेंगे और इख्तिसार के मतलब भी मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मौलाना तनवीर नजफ़ी साहब इस मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे। वो मौलाना मसूद मौजूद हैं। मुझे खिदमत का मौका मिला है कि एक शेर, एक मतलब और दो शेर की ज़हमत है। मुलाज़ा करें कि जो लुत्फ़ ग़मे शय में है वो लुत्फ़ कहाँ और, कि जो लुत्फ़ ग़मे शय में है वो लुत्फ़ कहाँ और, दुनिया के हैं गम और ग़मे शाह ज़मा और, दुनिया के हैं गम और ग़मे शाह ज़मा और। शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा करें कि हर एक बशर मदहे अली कर नहीं सकता, हर एक बशर मदहे अली कर नहीं सकता। इंसान की ज़बां और है कुरान की ज़बां और, हर एक बशर मदहे अली कर नहीं सकता। इंसान की ज़बां और है कुरान की ज़बां और सूरज को कोई इनके मुकाबिल में ना लाए, सूरज को कोई इनके मुकाबिल में ना लाए। अपने में ज़िया रखते हैं मातम के निशान और, सूरज को कोई इनके मुकाबिल में ना लाए।
اپنے میں ضیا رکھتے ہیں ماتم کے نشاں. اور اس مجلس کو عالی جناب مولانا سید تنویر نجفی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اس سے قبل آپ آ کے پیشوانی کریں. ایک نعرے صلوات. آواز بلند نعرے صلوات. نعرے حیدری. کہ مولانا تشریف فرما ہے، اس لیے بہت ہی اختصار سے ایک ربائی اور 2-3 شعر بس. آفاق بھائی. یا علی مظہر آیات نہ ہوتا گر تو، یا علی مظہر آیات نہ ہوتا گر تو، یہ نصیری بھی تجھے قبلہ نما ہی کہتے. ہم تو مجبور ہیں پابندی مذہب سے، اگر ہم تو مجبور ہیں پابندی مذہب سے، اگر فرق وحدت میں نہ آتا تو خدا ہی کہتے. سلام کے 2-3-4 شعر ہیں، بس زیادہ نہیں ہیں. ایک سلوات بھیجیں آپ حضرت. قبر میں بھی جا کے ہم لطف نشینی پا گئے، قبر میں بھی جا کے ہم لطف نشینی پا گئے. 2 گھڑی تک کچھ فرشتے آ کے دل بہلا گئے. دیکھ تقدیر اپنی اپنی ایک ذرا او بوالہوس، کیمیاں تجھ کو ملی خاک شفا ہم پا گئے. شعر عرض کر رہا ہوں. شاہ کے حملوں سے یوں ہر صف پہ صف گرتی گئی، شاہ کے حملوں سے یوں ہر صف پہ صف گرتی گئی. جا کے دیواروں سے کوفے کے لئیں ٹکرا گئے. قبر میں مجھ سے فرشتوں نے کیے جو سوال، قبر میں مجھ سے فرشتوں نے کیے جو سوال، سب جواب آ کے میرے مولا مجھے بتلا گئے. قبر میں مجھ سے فرشتوں نے کیے جو سوال، سب جواب آ کر میرے مولا مجھے بتلا گئے. آخری شعر کر رہا ہوں. ہو ایک ایک دانے گندم کا ہم سے کیوں حساب، ہوئے ہم سے ہو ایک ایک دانے گندم کا ہم سے کیوں حساب. ان سے پوچھا جائے جو جنت میں دھوکہ کھا گئے. ہو ایک ایک دانے گندم کا ہم سے کیوں حساب، ان سے پوچھا جائے جو جنت میں دھوکہ کھا گئے. اب میں بہت بسط گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات ایک سلوات بھیجیں. نعرے حیدری. نعرے صلوات. فاتحہ.
औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर अल मारूफ़ मिन गैरि रुबिय्या अल खालिक़ मिन गैरि रुबिय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ू फ़िजाज वला फज्रुन ज़ू विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ू तमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अत्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ी अल कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तहरी ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल-लमीज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाख़िर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सफ़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्त ख़ैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल ज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला अर्राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व तशय्युम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल हम्दु लिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। सलावत पढ़ें मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इसके ज़ैल में बस चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है और वक्त के अंदर बात तमाम हो जाएगी इंशाअल्लाह। इरशाद हुआ कि तमाम हम्द तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और सलाम अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। ये आय करीमा है कि इसमें साफ़ तौर पे ये समझाया जा रहा है कि हम्द अल्लाह के लिए है और सलाम अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। इसका मतलब ये है कि जिसे हम सलाम कर रहे हैं ज़ियारत की शक्ल में, तो ये सलाम सलाम नहीं है, बल्कि ये ऐलान है कि जिनको हमने सलाम किया है वो हमारे बनाए हुए नहीं हैं, अल्लाह के चुने हुए हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह के चुने हुए हैं। तो ये जो हम ज़ियारतें पढ़ते हैं रोज़ाना और खुसूसन शब जुमा और हर नमाज के बाद जो ज़ियारत पढ़ते हैं, तो ये ऐलान है इस बात का कि जिनको हम सलाम कर रहे हैं इनमें से कोई भी हमारा चुना हुआ नहीं है, अल्लाह के चुने हुए हैं, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। तो क्योंकि अल्लाह ख़ुद कह रहा है कि हम्द अल्लाह के लिए है और सलाम अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए। अब सवाल एक ये भी उठता है, शायद कोई सवाल कर ले कि भाई सलाम तो हम लोग भी आपस में करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो सलाम करते हैं, और तो क्या जो ये आयत कह रही है इसके मुताबिक तो हम भी अल्लाह के चुने हुए, क्योंकि सलाम अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के चुने हुओं के लिए सलाम है, तो सलाम तो हम भी आपस में करते हैं, तो क्या हम सब अल्लाह के चुने हुए हैं? पहली बात तो ये याद रखिए कि सलाम हम सब जो आपस में करते हैं, तो अगर अली वाला है तो उसके लिए सलाम है,
اور اگر علی والا نہیں ہے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے سلام. ایک صلوات پڑھے محمد والے بہت غور طلب بات ہے. اب اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کرنا، اس لیے اور میں وضاحت سے پہلے یہ بھی کہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں قلب لشکر میں دیکھوں یا میمنے کی طرف دیکھوں، کیونکہ میمنہ زیادہ مضبوط ہے قلب لشکر سے. ایک صلوات پڑھے محمد والے تو بہرحال آپ متوجہ رہیے گا کہ سلام ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے. آپ تک انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی. اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے سلام ہے. اور ہم اور آپ جو آپس میں سلام کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا جو سلام ہے، یہ سلام کس بنیاد پہ ہے؟ کا ایک اس کی بنیاد یہ بھی ہے کہ اللہ نے جہاں نبیوں کو نبوت کے لیے چنا ہے، غور کیجئے گا جملے پر، جہاں اللہ نے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا ہے، رسولوں کو رسالت کے لیے چنا ہے، اماموں کو امامت کے لیے چنا ہے، ولیوں کو ولایت کے لیے چنا ہے، وہیں اللہ نے شیعوں کو اہل بیت کی محبت کے لیے چنا ہے. کیجئے گا، آپ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ محبت اہل بیت کوئی مال غنیمت نہیں ہے کہ ہر کوئی پا جائے. یہ اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چنتا ہے. تو یہ اللہ کے چنے ہوئے کی بات ہے. اور دوسری آیت سے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ بھی لائق سلام ہیں. ایک تو وہ لائق سلام جسے اللہ نے چنا، اور ایک اور سلام کے لائق ہے. کہا کون؟ تو قرآن نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. ارشاد ہوا ہے میرے حبیب، جب آپ کے پاس کوئی ایسا بشر آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو تو اسے آپ سلام کیجیے گا. نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جب ایسا انسان آئے کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو تو اسے سلام کیجیے گا. اب یہاں آیتوں سے مراد کون ہے؟ کیا یہ آیتیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں؟ کہا نہیں، مفسروں نے لکھا ہے کہ یہاں آیتوں سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے. کہا پھر کون سی آیتیں ہیں؟ کہا یہاں آیتوں سے مراد وہ آیتیں نہیں جن کی تلاوت ہوتی ہے، بلکہ یہاں آیتوں سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کی زیارت ہوتی ہے. ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. اور آپ کربلا جا کے، مشہد جا کے، کاظمین جا کے، سامرہ جا کے، نجف جا کے، جنت البقیع جا کے جن کی زیارت کرتے ہیں، یہ ان آیتوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی چھپے چھپے لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، جب آپ کے پاس کوئی اہل بیت کا چاہنے والا آئے تو سلام کیجیے گا. غور کر رہے ہیں آپ کیوں؟ کہا اس لیے کہ سلام ہے زندگی کی دعا، سلام ہے جینے کی دعا. بھائی ہم اور آپ کرتے ہیں سلام، سلامون علیکم، کیا مطلب ہے؟ زندہ رہیے، سلامت رہیے. جواب ملا وعلیکم السلام، آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی سلامت رہیں. تو ہمارا سلام ہو یا جواب سلام، دونوں کا مطلب ہے جینے کی دعا، دونوں کا مطلب ہے زندگی کی دعا. زندہ رہیے، سلامت رہیے، جیتے رہیے، یہ ہے زندگی کی دعا. ادھر سے جواب ملا علیکم السلام، آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی سلامت رہیں. ادھر سے بھی زندگی کی دعا ملی، تو دونوں ہے زندگی کی دعا. اب سمجھے نبی سے اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اہل بیت کا چاہنے والا آئے تو اسے سلام کیجیے گا. اللہ سمجھا رہا ہے چونکہ یہ زمین اہل بیت کے صدقے میں بنی ہے تو چلنے کا حق بھی اسی کو ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو. غور کر رہے ہیں؟ تو آپ ہر ایک کو جینے کی دعا نہ دیجیے گا، جو اہل بیت والا ہو اسے جینے کی دعا دیجیے گا. اچھا یہ سلام ہے زندگی کی دعا، تو ہم ہر نماز کے بعد آقا حسین کو بھی سلام کرتے ہیں. بھائی متوجہ ہے نا؟ ہر نماز کے بعد ہم آقا حسین کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو ہم جو آقا حسین کو سلام کرتے ہیں یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے، یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. اللہ اکبر. بھائی تھوڑا ساتھ رہیے گا میرے. بھائی ہم نے جو آقا کو سلام کیا یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے، یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. لیکن جو ادھر سے جواب آتا ہے
وہ ہمارے لیے زندگی کی دعا ہے. ہم نے سلام کیا, ادھر سے جواب آیا زندگی کی دعا کی شکل میں. ارے 1400 سال سے پوری دنیا اسی فکر میں تو مری جا رہی ہے کہ یہ عزادار مرتے کیوں نہیں ہے. تلواریں چلائی جاتی ہیں پھر بھی زندہ ہیں, نیزے چبھوئے جاتے ہیں پھر بھی زندہ ہیں, گولیاں برسائی جاتی ہیں پھر بھی زندہ ہیں. یہ عزادار زندہ کیسے ہیں؟ ارے ہم کیوں نہ زندہ رہیں؟ جسے روزانہ جینے کی دعائیں حسین دے اسے کون مارے گا؟ ایک صلوات تو بڑے محمد عالم. زندگی کی دعا ہے, جینے کی دعا ہے. ہم جو سلام کرتے ہیں تو آقا حسین ہمیں جینے کی دعائیں دیتے ہیں, زندہ رہو, سلامت رہو. میرے عزیزو, زندگی کی دعائیں دینے والا حسین, تو ہمیں کون مار سکتا ہے؟ باہستہ سے جملہ کہوں, بزرگوں سے خاص دعائیں چاہتا ہوں اس جملے پر, نوجوان بھائیوں کی توجہ, کہ شیعہ قوم بڑی خوددار قوم ہے. شیعہ قوم, ہماری قوم بڑی خوددار قوم ہے. اس نے کسی غیر کا احسان ہی نہیں لیا. ارے ماں زہرا کی دعا سے پیدا ہوئی, بیٹے حسین کی دعا سے زندہ ہے. ایک صلوات تو بڑے محمد عالم. یہ شیعہ قوم ہے, بڑی خوددار قوم. غور کیجئے گا. تو اب اللہ جو ہم سلام کرتے ہیں, یہ اہل بیت کو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ان کو ہم نے نہیں بنایا ہے, یہ اللہ کے چنے ہوئے, اللہ کے منتخب کیے ہوئے. اور یہ صرف آپ کو نہیں پتا ہے کہ سلام اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے ہے. اب دیکھتا ہوں آپ کہاں تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ صرف آپ کو نہیں پتا ہے کہ سلام اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے ہے, سب کے لیے نہیں ہے. یہ دشمنوں کو بھی پتا ہے, غیر کو بھی پتا ہے کہ سلام صرف اللہ کے چنے ہوئوں کے لیے ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ کہا ایسے کہ آپ کسی کے سامنے جائیے, کسی غیر کے سامنے, اور اس سے جب ان کے لیڈروں کا نام لیں گے تو وہ رضی اللہ کہیں گے, علیہ السلام نہیں کہیں گے. اور نہیں فرما رہے ہیں آپ, یہ علیہ السلام نہیں کہیں گے, رضی اللہ کہیں گے, علیہ السلام نہیں کہیں گے. لیکن جب ہمارے کسی بچے سے ہمارے اماموں کے نام پوچھئے تو وہ خالی مولا علی نہیں کہے گا, مولا حسن نہیں کہے گا, آواز دے گا مولا علی علیہ السلام, مولا حسن علیہ السلام, مولا حسین علیہ السلام. یہ علیہ السلام بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں, اللہ کے چنے ہوئے ہیں. ایک صلوات تو بڑے محمد وآل محمد. غور کیجئے گا, دیکھیے آپ کو ساتھ دینا پڑے گا, اس لیے کہ یہ فضائل والی مجلس بڑی محنت کی مجلس ہوتی ہے. ہاں, اس کے لیے نہ جانے کتنی کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں, تو ایک ایک گوشہ ملتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ویسے تو اگر ہم بھی پڑھنا چاہیں تو بہت چلتے پھرتے مجلس سے تیار ہو جاتی ہیں, لیکن وہ والی مجلس سے میں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. ہاں, کہ میں نکل رہا ہوں, کسی کو دیکھ لیا نماز کے وقت, اذان ہو رہی ہے اور کھڑا ہوا باہر, تو ایک مجلس تو تیار ہو گئی. غور کر رہے ہیں آپ, یہ مجلس محنت والی نہیں ہے, لیکن یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بڑی محنت والی مجلس ہے. پوری راتیں قربان کرنا پڑتی ہیں, تب آپ کے لیے فضائل کے گوشے نکال کے لاتا ہوں, اور آپ کو بولنا پڑے گا ساتھ, میرے ساتھ رہنا پڑے گا. ہاں نہیں, دیکھیے میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں کہ زبردستی بولیں, لیکن میں اپنا مزاج بتا دے رہا ہوں کہ اس کے بعد مرضی آپ کی ہے, دیکھتا ہوں پھر بولیں گے کہ نہیں. میرا مزاج یہ ہے کہ اگر خاموشی سے سنتے ہیں تو میں بڑی دیر تک پڑھتا ہوں. ہاں, 1.5-2 گھنٹے کب اتروں گا مجھے خود نہیں پتا رہتا. اور اگر آپ بول کے سن کے بولتے رہیں گے, ساتھ دیتے رہیں گے, تو 40-45 منٹ کے اندر بات تمام ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. یقیناً سب بولیں گے, غور کیجئے گا. ہاں نہیں, یہی مزاج پتا ہے نا لکھنؤ کا, اسی لیے میں نے کہا صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. تو غور کیجئے گا. بہرحال گھبرائیے گا نہیں, یہ تو میں نے مزاحاً کہا یہ جملہ. یہ آپ وقت کا مجھے بھی خیال رہتا ہے, اور چونکہ ہمارے بزرگ بھی آتے ہیں مجلس میں,
جو اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے نماز جماعت کے لیے خصوصاً کہ جب فرادہ پڑھنا تو چاہے جتنی طویل کر دینا، لیکن نماز جماعت کے لیے حکم ہے کہ جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو اس کو مختصر کرنا، مستحبات کو مختصر کر دینا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، پتہ نہیں کون کتنی دیر رہ سکتا ہے کون نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہ نماز جماعت ہو رہی ہے اس وقت، فرش ازا نہیں ہے، مصلی عبادت بچھا ہوا ہے اور کر رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ سب شامل رہیں گے، وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی، بس تھوڑا متوجہ رہے گا۔ تو اللہ جسے چنتا ہے وہ لائق سلام ہوتا ہے، وہ لائق احترام ہوتا ہے۔ اب آئیے چنے ہوں کی بات ہو رہی ہے نا، اٹھائیے زیارت شہدائے کربلا، تمام شہیدوں کی ایک زیارت۔ ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ متوجہ رہیے گا، اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ کسے سلام کر رہے ہیں؟ حبیب کو، زہیر کو، سعید کو، عابس شاکری کو، حر کے بیٹے کو، حر کے غلام کو کیا کہہ کے سلام کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام ہے، اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام ہے۔ بھائی اللہ کیسوں کو چنتا ہے؟ کہ اللہ نے آدم کو چنا، کس لیے؟ کہ نبوت کے لیے۔ نوح کو چنا نبوت کے لیے، موسیٰ کو چنا نبوت کے لیے، ابراہیم کو چنا نبوت کے لیے، عیسیٰ کو چنا نبوت کے لیے۔ تو اللہ نے جیسے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا، ویسا ہی اللہ نے شہدائے کربلا کو حسین کی نصرت کے لیے چنا۔ اور کیجئے گا، جیسے اللہ نے نبیوں کو نبوت کے لیے چنا، ویسا ہی شہداء کو حسین کی نصرت کے لیے چنا۔ جیسے کوئی نبی نہیں بنتا جب تک اللہ نہ چنے، ویسے ہی کوئی ناصر نہیں بنے گا جب تک اللہ نہ چنے۔ ناصر حسین اتفاق سے ناصر نہیں بنتا، اللہ کے انتخاب سے ناصر بنتا ہے۔ اور کیجئے گا، اب اچھا آئیے، ناصر خالی کیا کل تک تھے؟ آج ناصروں کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ یا آج دنیا میں ناصر نہیں ہے؟ کہ ناصروں کی ضرورت بھی ہے اور ناصر موجود بھی ہے۔ حل من کا نعرہ خالی کل والوں کے لیے نہیں تھا، آج بھی فضا میں گونج رہا ہے اور ناصر آج موجود ہے۔ کہ کہاں ہے ناصر؟ دکھائیے کہاں ناصر حسین موجود ہے۔ تو اگر آج ناصر حسین کو دیکھنا ہے تو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مائک لیجئے گا اور اعلان کیجئے گا مجلس ہونے جا رہی ہے، ناصر اکٹھا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ہیں ناصر۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث معصوم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ناصر۔ اچھا، کل کے ناصر اور تھے، ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج کے ناصر اور ہیں، کل کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے۔ کل کے ناصر اور تھے، آج کے ناصر اور ہے۔ کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دے دی جائے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے۔ بھائی تھوڑا متوجہ رہیے گا، کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے، تو کل کے ناصروں پر ضروری تھا کہ حسین پر جان قربان کر دی جائے۔ ادھر سے نیزے چلے، ہم ادھر سے سینے بڑھائیں، ادھر سے تیر چلے، ہم ادھر سے جسموں کو بڑھائیں، ادھر سے تلواریں چلے، ہم ادھر سے گلوں کو بڑھائیں۔ یہ کل کے ناصروں پر لازم تھا۔ چونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دی جائے۔ آج کے ناصر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج حسین کی عزاداری کے پیچھے لوگ پڑے ہیں۔ پیغام نہیں فرما رہے آپ؟ آج حسین کی عزا کے پیچھے پڑے ہیں، تو آج کے ناصروں پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزاداری کی جائے، مجلسوں میں جایا جائے، علم سجایا جائے، تابوت اٹھایا جائے، تعزیہ بنایا جائے، جلوسوں میں جایا جائے، شب بیداریوں میں آیا جائے۔ غور کیجئے گا، کل کے ناصروں پر جان دینا لازم، آج کے ناصروں پر عزاداری کرنا لازم۔ کل کے ناصروں کا کام تھا جان دینا، آج کے ناصروں کا کام ہے زیادہ عزاداری کرنا۔ تو چونکہ نصرت میں فرق ہے اس لیے نام بھی الگ الگ رکھے گئے۔ کل کے ناصروں کو انصار کہا گیا، آج کے ناصروں کو عزادار کہا گیا۔
नासिर अंसार कहलाए। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीन अल्लाह, ए दीन के नासिरों आप पर सलाम। कल के नासिर अंसार कहलाए, आज के नासिर ये आज़ादार कहलाए। चूँकि नुसरत में फ़र्क, नाम भी अलग अलग है, मगर आप अपने ओहदे को कम न समझिएगा। आप आज़ादारों का बड़ा ओहदा है। मैं ओहदा बताऊं क्या है? अल्लामा हाशिम बहरानी, उलमाए शिया में एक बहुत बड़ा नाम मैंने लिया है, बड़ी तफसीरें लिखी हैं, बहुत किताबें लिखी हैं। अल्लामा हाशिम बहरानी, उनसे पूछा गया किबला बताइए सबसे बड़ा ओहदा क्या है और सबसे बड़ा ओहदादार कौन है? बात अगर दिलों तक पहुंचे तो तायीद कीजिएगा। सबसे बड़ा ओहदा क्या है, सबसे बड़ा ओहदादार कौन है? उन्होंने फौरन आवाज दी कि सबसे बड़ा ओहदा आज़ादारी है और सबसे बड़ा ओहदादार आज़ादार है। अब दलील सुनिएगा उनकी, कि सबसे बड़ा ओहदा आज़ादारी है, सबसे बड़ा ओहदादार आज़ादार है, आपसे बड़ा ओहदादार कोई नहीं है। एक मर्तबा पूछने वाला कहता है किबला आप इतने बड़े अल्लामा हैं, बगैर दलील के तो बात नहीं करेंगे, दलील दीजिए। आपने जो कहा है कि सबसे बड़ा ओहदादार आज़ादार है, तो इसकी दलील क्या है? तो उन्होंने कहा दलील यह है कि आप दुनिया के बड़े से बड़े ओहदादार को बुला लो, सीएम पीएम राष्ट्रपति किसी को भी बुला लो और उससे कहो लोगों को जमा करे, तो वो जब ऐलान करेगा लोगों के आने का, तो उसके कहने पर सिर्फ जमीन वाले आएंगे, आसमान वाले नहीं आएंगे। कोई पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे हैं। आवाज दी बड़े से बड़े ओहदादार को बुला लो, उसकी आवाज पर जमीन वाले आएंगे, आसमान वाले नहीं आएंगे। लेकिन ये वाहिद आज़ादार एक ऐसा ओहदादार है कि जो एक माइक लेके कहता है मजलिस होने जा रही है, तो जमीन वाले तो आते ही आते हैं, आसमान वाले भी आ जाते हैं। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले, इससे बड़ा ओहदादार कौन होगा? ये आपका ओहदा है, आप अली वालों का, अपने को आप कम ना समझे। आप सब कहलाते हैं शिया। ये शिया कोई मामूली लफ्ज नहीं है, ये शिया तो ऐसा लफ्ज है, उर्फ़े आम में भले ही हमें कहा जा रहा है, लेकिन शिया एक ऐसा लफ्ज है कि इब्राहिम जैसों को बगैर मांगे ना मिला। उनको भी इमामत, नबूवत, रिसालत, खुल्लत के बाद कहना पड़ा परवरदिगार मुझे शिया बना दे। कुरान है ये तो ना। इब्राहिम नबी कह रहे हैं परवरदिगार मुझे शिया बना दे, आपको तो बगैर मांगे ये लफ्ज मिला है। वो अलग बात है कि हम सब मुहिब्बों की फहरिस्त में आते हैं, मगर उर्फ़े आम में हमें भी शिया ही कहा जाता है, शिया ही कहा जाता है। जबकि अगर आप रवायतें पढ़ें तो रवायतों में मिलता है कि पूछने वाले ने पूछा मौला शिया किसे कहते हैं? का शिया उसे कहते हैं कि अगर दीवार से कह दे सोने की हो जा तो हो जाती है। शिया उसे कहते हैं कि अगर कह दे दीवार से सोने की हो जा तो हो जाती है। यहाँ अपना खुद का बेटा कहना मानता नहीं है, दीवार कहाँ सुनेगी? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हम सब मुहिब्बों की फहरिस्त, एक अलग मरहला है, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि इस पे खुद एक मजलिस हो जाएगी। गौर कर रहे हैं आप? तो ये शिया, लफ्ज़ शिया उर्फ़े आम में तो हमें ही को शिया कहा जाता है ना। तो शियों की पहचान क्या है? आप में कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिसकी बुनियाद पर शिया कहा जा रहा है? 4 आंखें हैं, 8 पाँव हैं, क्यों आपको शिया कहा जा रहा है? किस लिए, किस बुनियाद पर शिया कहा जा रहा है? ये इतना नामवर और इतना बड़ा ओहदा कि इब्राहिम जैसा मांग रहा है, जो नबी है, खलील है, इमाम है, वो कह रहा शिया बना दे, वो आपको फ्री में मिला है। तो इतना बड़ा ओहदा क्यों मिला? कौन सी आपने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी बुनियाद पे आपको शिया कहा जा रहा है? इससे आसान पहचान मेरे पास नहीं है जो बताने जा रहा हूं कि भाई आपको किस बुनियाद पे शिया कहा जा रहा। आपको आपकी नमाजों ने शिया कहलाया, तो अगर नमाज की बुनियाद पे शिया कहलाते तो हर नमाजी शिया होता। मैं और नहीं फरमा रहे हैं, हर नमाजी शिया कहलाता। अगर रोजे की बुनियाद पर शिया कहलाते तो हर रोजादार शिया होता। अगर हज की बुनियाद पर शिया होते तो हर हाजी शिया होता। तो फिर यह हमें शिया क्यों कहा गया? तो आप भरे चौराहे पर खड़े हो जाइएगा और कहिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया का इससे आसान पहचान नहीं है। सुनिएगा, आप भरे चौराहे पर खड़े होइए और कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया कहेगी मुसलमान है। आप कहिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, दुनिया कहेगी मुसलमान है। आप कहिए अली वलीउल्लाह, दुनिया कहेगी शिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वैसा सलावत तो बड़े मोहम्मद आले
है ना पहचान शियों की? या अली आइए तशरीफ ले आए। अलीउन वलीउल्लाह है ना पहचान हमारी। और देखिए ये अलीउन वलीउल्लाह कहने के लिए घबराया ना कीजिए, नाम अली लेने के लिए कभी भी झिझका ना कीजिए, क्योंकि मेरे मौला ने कहीं पर रुसवा नहीं किया है, चाहे वो मैदान हो चाहे वो मकान हो, कहीं पर भी रुसवा नहीं किया। तो नाम अली फख्र से लिया करें, और नाम अली हम ही ले भी सकते हैं, हम ही अपने लीडरों का नाम भरे चौराहों पर, भरे मैदानों में, भरे बाजारों में ले सकते हैं। किसी और में इतनी ताकत नहीं है कि वो भरे चौराहे पर अपने लीडरों का नाम ले सके। क्यों? का इसलिए लेने को तो कोई नाम ले ले, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया जरा बाप का नाम बताना, दादा का नाम बताना, एक सलावत तो बड़ा मोहम्मद आले, दुनिया क्या बताएगी? हमसे पूछो आके हम बताएंगे, तुम बाप ही का नाम पूछोगे हम आदम तक बताएंगे। ये है तो आदम से भी पहले, लेकिन हमारी रसाई आदम ही तक है, हम वहां तक बता सकते हैं, वरना ये तो उस वक्त है कि जब लफ्ज़े उस वक्त भी नहीं है, जब कुछ ना है कुछ नहीं है तब ये है। और अल्लाह ने सब कुछ बनाया ही इनके सदके में है, अगर ये ना होते तो कुछ बनाता ही ना। अल्लाह सब बना रहा है, इन्हीं के सदके में बना रहा है, इन्हीं के वसीले से अल्लाह बना रहा है जो भी बना रहा है, और कर रहे हैं आप जो भी बना रहा है इन्हीं के सदके में बना रहा है। अल्लाह कायनात सजा रहा है। क्यों? का 5 बड़ों को भेजना है, 5 बड़ों को भेजना है। हमारे यहाँ बस्तियों में भी सीएम पीएम आते हैं, बड़े आते हैं ना, तो बस्ती का हाल देखते हैं क्या होता है, सजाई जाती है बस्ती, है ना, रेड कारपेट बिछाया जाता है, लाइट का इंतजाम होता है, गर्मी है तो एसी लगाए जाते हैं, सर्दी है तो हीटर लगाए जाते हैं। गौर कर रहे हैं आप? क्यों? का बड़ा आने वाला है, तो हमारी औकात यही है कि बस्ती सजा सकते हैं। उसको भेजना था 5 बड़ों को, तो उसने बस्ती नहीं सजाई, बस्तियों को सजाया। गौर कर रहे हैं? कायनात सजाना शुरू की, आसमान का शामियाना ताना, जमीन का फर्श बिछाया, कश्तियों को पानी पर रवा किया, दरियाओं में रवानी पैदा की, समंदर में वजदानी पैदा की, फूलों को महकाया, कलियों को चटकाया, डालियों को लचकाया, खारों को खटकाया, फिजा को बनाया, हवा को बनाया, समंदरों को बनाया, मछलियों को बनाया, गौर कर रहे हैं आप, दरख्तों को बनाया, सारे इंतजाम हो रहे। क्यों? का 5 बड़ों को भेजना है। अच्छा, जब हमारी बस्ती में कोई बड़ा आने वाला होता है तो तैयारी होने के बाद बड़ा आ जाता है। कहा नहीं नहीं, बड़े से पहले कुछ और बड़े आते हैं। और कर रहे हैं आप? क्यों? का इसलिए आते हैं ताकि लोगों के जहनों को आमादा कर सकें कि अब वो बड़ा आने वाला है जिसका इंतजार था, अब वो बड़ा आने वाला है जिसका इंतजार था। तो वो बड़े आते हैं जहनों को आमादा करने के लिए। अब पता नहीं कौन पहुंच रहा है कौन नहीं। अल्लाह ने कायनात सजा ली 5 बड़ों के लिए, कायनात सज गई तो पंजतन को नहीं भेजा, अब और बड़ों को भेजा, और कुछ बड़ों को भेजा कि जाओ लोगों के जहनों को आमादा करो। आदम तुम चले जाओ, नूह तुम चले जाओ, इब्राहिम तुम चले जाओ, शीश तुम चले जाओ, अनूश तुम चले जाओ, इदरीस तुम चले जाओ, कीनान तुम चले जाओ, महलाइल तुम चले जाओ। एक एक नबी को भेज रहा है। लीजिए, जब जहन आमादा हो गए, आवाज आई है मोहम्मद अब आपकी बारी है, अली आपकी बारी है, फातिमा आपकी बारी है। अल्लाह एक सलावत तो बड़ा मोहम्मद आलम। और कीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं। ये 5 बड़ों को सबसे पहले बनाया, इनके सदके में सब कुछ बनाया अल्लाह ने। तो जब ये 5 बड़े हैं, कुछ नहीं है उस वक्त, तो इन 5 को बनाने के बाद जब अल्लाह ने कायनात बनाना शुरू की, तो जब जिब्रील को बनाया तो जिब्रील ने देखा 5 नूर चमक रहे हैं। आवाज दी, परवरदिगार ये कौन है 5 जो मुझसे पहले है? आवाज आई, अरे तू पहले की बात कर रहा, अगर ये ना होते तो तुझे बनाते ही कब? का परवरदिगार ये इतनी अहमियत के हामिल है तो जरा तारुफ करा दे, पहचानवा दे, ये लोग कौन है, ये 5 कौन है? अल्लाह ने कहा जानना चाहता है, पहचानना चाहता है? हाँ परवरदिगार बता दे ये 5 कौन है।
کیونکہ اتنے عظیم ہیں تو کبھی کام بھی پڑ سکتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ, اتنے عظیم ہیں تو کبھی کام بھی پڑ سکتا ہے. تو تعارف تو کرا دے, جان پہچان تو ہونا چاہیے نا. ہاں آپ لوگ بھی پہچانیے مولا علی کو, اہل بیت کو, شفاعت کے لیے یہی کام آئیں گے. غور کیجئے گا میرے عزیزو. اب آئیے بھائی, پروردگار بتا دے یہ کون ہے. کون پوچھ رہا ہے؟ سید الملائکہ جبریل امین, وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے. اب اللہ نے تعارف کرانا شروع کیا. انا المحمود ھذا محمد, انا الاعلی ھذا علی, انا الفاتر ھذہ فاطمہ, انا المحسن ھذا الحسن, انا قدیم الاحسان ھذا الحسین. میں محمود یہ محمد, میں اعلیٰ یہ علی, میں فاتر یہ فاطمہ, میں محسن یہ حسن, میں قدیم الاحسان یہ حسین. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا المحمود, انا الاعلی, انا الفاتر, انا المحسن, انا قدیم الاحسان, انا 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 انا. یہ انا آپ لوگ سنیے گا, لائیے گا نہیں. ہاں یہ انا ہمارے لیے نہیں ہے, یہ انا اس کے لیے ہے, یہ کوفے کے منبر پہ آنے والے کے لیے ہے جو کہہ رہا انا امیر المومنین, انا یاسوب الدین, انا قائد غر المحجلین, انا حبل اللہ المتین. اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں آپ؟ انا انا. اب دیکھیے یہ جملے ہی کا فائدہ مجھے اٹھانا ہے, ایک لفظ کا فائدہ اٹھانا ہے. اور اگر لفظوں کا فائدہ اٹھانا لکھنؤ میں نہ سمجھا جائے گا تو کہیں پڑھنا ہی بیکار ہے. غور کیجئے گا, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا المحمود, انا الاعلی, انا الفاتر, انا المحسن, انا قدیم الاحسان. کہاں تعارف ہو رہا ہے؟ عرش پا. کس نے پوچھا؟ جبریل نے. جب جبریل نے پوچھا یہ کون, تو اللہ نے تعارف کرایا انا کے ذریعے پنجتن کا. وہی پنجتن ایک دن آ گئے چادر کے نیچے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہی پنجتن ایک دن چادر کے نیچے آئے. اب نہ پوچھنے والا بدلا, نہ بتانے والا بدلا, نہ پنجتن بدلے. وہی جبریل پھر کہہ رہا یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار چادر کے نیچے کون؟ تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا میں محمود یہ محمد, میں اعلیٰ یہ علی, نہیں آوازہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. میں کہوں گا پروردگار جب پوچھنے والا وہی تو تعارف کیوں بدلا؟ وہاں آنا یہاں فاطمہ. آواز آئی میں نے تعارف تھوڑی بدلا, میں نے تو عظمت فاطمہ بتائی ہے کہ فاطمہ صرف رسول کی بیٹی کا نام نہیں ہے, میری انا کا نام ہے. فاطمہ میری انا کا نام ہے. آپ کی بھی کوئی نہ کوئی انا ہے نا, فخر. بیٹا انجینئر نکل گیا, فخر ہے میری انا. ڈاکٹر نکل گیا, میری انا. دھوکے سے اگر شریف نکل گیا تو میری انا ہے نا, میری انا. آپ جس پہ ناز کرتے ہیں وہ اور, خدا جس پر ناز کرے وہ فاطمہ. میری انا تعارف ہو رہا ہے, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چنا, یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے چنا. یہ ہیں لائق سلام, یہ ہیں وہ جنہیں علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ جو زیارتیں ہیں ان آپ زیارتوں میں دیکھیں, اور آج دنیا جن جن فضیلتوں کا انکار کر رہی ہے وہ سب زیارتوں میں موجود ہے. کیا کیا نہیں, دنیا کہہ دیتی غلو کر دیا ہے, تو یہ زیارتیں ہماری بنائی ہوئی تھوڑی ہے, معصوم کی بتائی ہوئی. اس میں دیکھیے آپ یہ غلو ہے یا فضیلت ہے. اور کر رہے ہیں آپ, وہ ساری زیارتوں میں موجود. یہ الگ بات ہے کہ کربلا جا کے, کاظمین جا کے, نجف جا کے, سامرہ جا کے, مشہد جا کے وہ زیارتیں وہ فضیلتیں خود عربی میں پڑھتے ہیں, یہاں اردو میں ہم بتا دیتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں. اور کر رہے ہیں آپ, سب زیارتوں میں موجود ہے. ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکہ یا باب اللہ, اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام. مولا علی کی زیارت, اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام. کسے کہا جا رہا ہے؟ علی کو. جب جائیں گے زیارت کرنے کے لیے تو آپ کو بھی کہنا پڑے گا اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام. زیارت کہہ رہی ہے علی اللہ کا دروازہ, نبوت کہہ رہی انا مدینۃ العلم و علی بابھا. بھائی زیارت کہہ رہی اللہ کا دروازہ علی, نبوت کہہ رہی ہے میرا دروازہ علی. تو نہ زیارت غلط نہ نبوت غلط, ماننا پڑے گا کہ نبوت کا بھی دروازہ علی اور توحید کا دروازہ بھی علی. اور کر رہے ہیں
علی نبوت کا بھی دروازہ، وحدانیت کا بھی دروازہ، دونوں کا دروازہ ہے علی۔ اب گھر میں آنے کے کتنے راستے ہوتے ہیں؟ دو۔ گھر میں آنے کے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ کھلا ہے، آ جائیے، لوگ کہیں گے شریف۔ ایک دیوار بنی ہے، کود کے آئیے، لوگ کہیں گے ذلیل۔ کیوں بھائی؟ دروازے سے آنے والا شریف کیوں؟ دیوار سے آنے والا ذلیل کیوں؟ کہ اس لیے دروازہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اسی سے آیا جایا جائے۔ اور کر رہے آپ غلط راستہ اپنایا، بھلے ہی گھر کے اندر آئے، مگر غلط راستہ اپنایا تو لوگ کہیں گے ذلیل۔ اب آپ سمجھے، اللہ کا بھی دروازہ علی، نبی کا بھی دروازہ علی۔ اب اگر کوئی علی کو چھوڑ کے اللہ اور نبی تک پہنچ بھی گیا تو کہلائے گا ذلیل ہی۔ بھائی دروازہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ آئیے شان بھائی آگے آئیے۔ بس میرے عزیزو، بات کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو زیارتیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ساری فضیلتیں آپ کو ملیں گی کہ کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ علی کو چھوڑ کے آپ اگر اللہ اور نبی تک پہنچنے کو پہنچ بھی گئے تو کہلائیں گے ذلیل ہی۔ دروازہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ دیوار کود کے کیوں آئے؟ اور کر رہے ہیں آپ، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے میں نے کل ایک مجلس پڑھ رہا تھا، اس میں بھی یہ بات کہی تھی، پھر دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ہمارا عقیدہ قوی ہو، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ دنیا سوچتی ہے کہ ایک درخت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پتوں کو پانی دینا پڑتا ہے۔ پتوں کو پانی دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جڑ کو پانی دیجئے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اصول دین ہے، فروع دین ہے۔ پہلے اصول تو مضبوط کیجئے، عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر آپ عمل کی طرف اور راغب ہوں گے، ورنہ وہ عمل آپ کے اٹھک بیٹھک کہلائیں گے، عمل نہ ہوگا اگر عقیدہ مضبوط نہیں۔ تو پہلے آپ عقیدے کو مضبوط کریں، عقیدے کو مضبوط کریں۔ ارے پہلے ایڈمیشن ہوتا ہے، پھر کورس پڑھایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ علی ولی اللہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ اور عقیدہ توحید آپ دیکھیے، کلمہ توحید میں عقیدہ توحید کا اظہار کیسے کیا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہلا عقیدہ، شروعات ہو رہی ابھی، عقیدہ ابھی بن رہا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے ہے اس کلمے میں انکار، بعد میں ہے اقرار۔ لا الہ کوئی خدا نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، پہلے ہے انکار۔ اگر آپ لا الہ کہہ کے رک جائیں تو کافر ہو جائیں۔ اور کر رہے ہیں آپ، الا اللہ سوائے اللہ کے، پہلے ہے انکار ہی انکار، بعد میں ہے اقرار۔ ارے قانون سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو عقیدہ اسی کا نام ہے کہ جب جب سچے کو ماننا ہو تب تب جھوٹوں کا انکار کر دینا۔ اسی لیے ہم اپنی اذانوں میں خالی علی ولی اللہ نہیں کہتے ہیں، خلیفۃ بلا فصل بھی کہتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں سچوں کے ساتھ ساتھ جھوٹوں کا انکار بھی ہوگا۔ اور کر رہے ہیں پہلے سچے کا اقرار ہوگا، جھوٹوں کا انکار بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس اللہ کو سمجھیے اگر تو بات اور واضح ہو جائے گی کہ جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے۔ لا الہ کوئی خدا نہیں، انکار ہی انکار، الا اللہ سوائے اللہ کے، جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے۔ جو بھی فائدہ ملا وہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اور آسان کروں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے بعد ہو رہا ہے نا، اللہ کے پہلے انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں، انسان نقصان اٹھانے والوں میں، جو فائدہ ملا وہ اللہ کے بعد ملا۔ اور آسان کروں، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، تو جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی یہ اہمیت ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ کے بعد ہے۔ اب اتنے اللہ سن لیا آپ نے تو ایک اللہ اور یاد دلاؤں، لا فتح
इल्ला अली। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद अजीजों, तो आप अकीदा जब हमारा मजबूत होगा तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शाखें खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। तो हो सकता है किसी के जहन में यह आ जाए कि फिर अमाल की क्या ज़रूरत है, तो मैंने अभी जुमला कहा है कि जब एडमिशन लेंगे तो कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो जब आपने अकीदे की फ़ीस जमा करके एडमिशन ले ही लिया है मकतब इस्लाम में, तो आप फुरुए दीन जैसा कोर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक सलावत तो पढ़े मोहम्मद आले। एक जुमले में सारी बात सिमटी हुई। और कर रहे हैं आप, मेरे अजीज़ों, अकीदा पहले मजबूत करें। जो चीज़ है वो अकीदे पे दारो मदार है। आप कुछ भी करते रहें, जब तक अकीदा नहीं होगा वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप देखते हैं क्या अहले बैत की अता में माज़अल्लाह कोई कमी है? नहीं, हमारे अकीदे में कमज़ोरी है। हम अगर 10,000 यहाँ मांग रहे हैं तो अगर हमारा अकीदा मजबूत है तो यहीं मांगे, किसी और से फिर ना मांगे। कर रहे हैं आप? ये अकीदा है। फिर ये यकीन रखें कि हाँ ये देंगे, इसलिए कि ये करीम इब्ने करीम, इनके दरवाजे से कोई खाली जाते ही नहीं है। मांगने का तरीका होना चाहिए, मांगने का ढंग होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, कैसे मांगा जाए। मेरे अजीज़ों, कभी वक्त मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि मांगने की भी तरीके होते हैं, तलब के भी तरीके हैं। उन तरीक़ों से मांगा जाए इनके दरवाजे से। क्या नहीं मिलता है क्या, और आप मांग क्या लेंगे? जो भी आप मांगेंगे वो आपकी औकात के हिसाब से बड़ी चीज़ हो सकती है। इनकी सल्तनत और इनकी कुदरत के हिसाब से बड़ी नहीं होगी। और कर रहे हैं आप, इनकी अता से बड़ी थोड़ी कोई चीज़ मांगे। क्या मांगेंगे आप? 10 अरब रुपए मांगेंगे? एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो हमारी हैसियत से ज़्यादा हैं, हमारी औकात से ज़्यादा हैं, इनकी अता से ज़्यादा थोड़ी है। अरे जो सुलेमान की हुकूमत ज़कात में दे देता हो, इनके ज़कात है 40वां हिस्सा, तो सुलेमान की हुकूमत ज़कात में दे देता हो एक अंगूठी की शक्ल में, तो आप क्या मांग लेंगे? तो जो भी मांगना है इनके दरवाजे से मांगे। बस बात ख़त्म हो गई। खुदा आप सबको सलामत रखे, बीबी जज़ा दें, शहज़ादी आपकी आमद को कबूल फरमाएं। अगर आप देखिए तो मजलिस तो अब शुरू होने जा रही है। तो आप कहेंगे तो फिर ये फ़ज़ाइल क्यों होते हैं? फ़ज़ाइल इसलिए होते हैं क्योंकि मजलिस एक ऐसे प्लेटफार्म का नाम है कि जहाँ आप किसी को रोक नहीं सकते। किसी भी मज़हब वाला आ सकता है, कोई भी मज़हब वाला आ सकता है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला फर्श अज़ा पे आ सकता है, आप रोक नहीं सकते। और रोने का ताल्लुक़, अगर बात कोई ख़ास हो तो दुआओं में याद रखिएगा। रोने का ताल्लुक़ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि फ़ज़ाइल क्यों ज़रूरी है मिंबर से, और फ़ज़ाइल ही क्यों ज़रूरी है मिंबर से। सुनिएगा मसाइब से पहले, ये इसलिए ज़रूरी है कि हर कोई आ सकता है फर्श अज़ा, किसी को आप रोक नहीं सकते। आज दुनिया में कितने लोग मर गए? बहुत सारे लोग मर गए। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका तो न्यूज़ के ज़रिए पता चल जाता है, जो गरीब व गुरबा होते हैं बेचारे, उनका पता ही नहीं चलता कितने लोग मर गए। तो चलिए, जिनका नहीं पता चला छोड़िए, जिनका पता चला कि ये मर गए, कोई इराक़ में, कोई ईरान में, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहीं मर गया, तो आप बैठ के रोए किसी पर? आंसू बहाए? क्यों नहीं रोए? सबब क्या है? हमारा पड़ोसी कोई मर गया, हम चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। क्यों? जो अमेरिका में मरा वो भी इंसान, जो पड़ोसी मरा वो भी इंसान। इस पर रोए, उस पर क्यों नहीं रोए? आवाज़ आई चूँकि हम उसे जानते हैं ना पहचानते हैं। पड़ोसी को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। इसका मतलब तो यही निकला ना कि गिरिए का ताल्लुक जान पहचान से है।
पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं। गिरिए का ताल्लुक जान पहचान से। आप सब पे नहीं रोते हैं, उसी पर रोते हैं जिसे जानते हो, जिसे पहचानते हो। जिसे जानते पहचानते नहीं है उस पे आप रोते नहीं हैं, उस पे आपके आंसू नहीं निकलेंगे। जिसे जानते होंगे पहचानते होंगे, कहीं भी वो फिर मरे आप फौरन रोने लगते हैं। क्यों? जान पहचान है। अब समझे, इसका मतलब यह है कि गिरिए का ताल्लुक ही जान पहचान से है। जब तक आप जानते और पहचानते नहीं होंगे उस वक्त तक आप गिरिया नहीं कर सकते हैं। अब समझे, हमारे उलमा ने कानून क्यों बनाया है कि मिंबर पे आओ तो पहले फजाइल सुनाओ फिर मसाइब सुनाओ। क्यों? इसलिए कि न जाने कौन ऐसा आके बैठा हो कि जो अभी हुसैन को न जानता हो, अहले बैत को न पहचानता हो, तो पहले फजाइल सुना के उसको पहचानवाओ कि कौन है जिस पर रोना है, कौन है जिस पर गिरिया करना है। पहले जान पहचान कराओ, फिर जब मसाइब पढ़ोगे तो वो खुद ब खुद तड़प के रोने लगेगा। तो हो सकता है कोई उठ के कहे कि जानने के लिए पहचानने के लिए फजाइल ही क्यों जरूरी है। तो ये सवाल खतीबों से ना करो, ये सवाल चौथे इमाम से करो कि दरबारे यजीद में अपने को पहचानवाने के लिए फजाइल ही क्यों सुनाए। इसका मतलब यह है कि पहचानवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका फजाइल आले मोहम्मद। किसी के सामने आप कहिए गैर कौम के सामने हुसैन मार दिए गए, कभी नहीं रोएगा, कभी नहीं गिरिया करेगा। लेकिन जब उससे कहेंगे कि ये वो हुसैन है कि जिसकी चक्की मलाइका चलाया करते थे, ये वो हुसैन है कि जिसका झूला फरिश्ते झुलाया करते थे, ये वो हुसैन है कि जिसका नाका नबी बना करते थे, ये वो हुसैन है जिसका लिबास जन्नत से आया, और उसके बाद कहेंगे इसी हुसैन के गले पर खंजर चल गया। क्या वो आंसू रोक पाएगा? नहीं। क्यों? फजाइल सुन चुका है। आप समझे मेरे अजीजों फजाइल की अहमियत। फजाइल इंसान जब सुन लेता है तो तड़प के रोता है। ये रोने के लिए फजाइल हैं कि आप फजाइल सुने ताकि मसाइब में आप खूब गिरिया कर सके कि उस हुसैन को मार दिया गया कि जो इतनी अजमतों का मालिक। अल्लाह। बस मेरे अजीज, दीजिए पुरसा सैयदा को। खुसूसन ये दिन पहली सफ़र से लेकर 10 सफ़र तक, ये दिन मंसूब हैं हुसैन की यतीमा से। चार साल की बच्ची से। बस 2 जुमले सुनाऊंगा तो मजलिस तमाम हो जाए। 4 साल की बच्ची से मंसूब है। कौन? सकीना। आपकी भी 3-4 साल की बच्चियां होंगी। 3-4 साल की बच्ची अपने काम खुद नहीं कर पाती है, माँ बाप करते हैं। मसलन बच्ची को चादर ओढ़ना है तो खुद से नहीं ओढ़ पाती है, माँ ओढ़ा देती है या बाप। बच्ची को चादर उतारना है तो उतार भी नहीं पाती है, माँ उतार देती है या बाप उतार देता है। अगला जुमला कहूँ, बच्ची को अगर बालियाँ पहनना है तो माँ पहनाती है या बाप, अगर उतारना है तो माँ उतार देती है या बाप। अभी अभी एक बच्ची के बाबा के गले पर खंजर चला, सदा आई खैमे लूट लो, असबाब लूट लो। तारीख कहती है शिमर आगे बढ़ा सकीना पीछे हटी, शिमर और आगे बढ़ा सकीना और पीछे हटी। एक मर्तबा आवाज़ दी, तुझे क्या चाहिए? कहा जो तुम्हारे कानों में गोशवारे हैं ये मुझे दे दो। एक मर्तबा सकीना कहती है कि मुझे हाथ न लगाना, हम खुद उतार के दे देंगे, हम आले रसूल हैं। ये कहते कहते बच्ची ने बालियां उतारने की कोशिश की मगर उतार न सकी, क्योंकि इससे पहले कभी खुद से सकीना ने नहीं उतारी थी बालियां। एक मर्तबा तारीख कहती है जब देर लगी शिमर इंतज़ार न कर सका, आगे बढ़ा, सकीना की बालियों को पकड़ा, उतारा नहीं, बालियों को खींच लिया। कान जख्मी हुए, सकीना ने फुरात का रुख किया, चचा अब्बास अजर को मिला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत। अल्लाह। हाँ अजीज़ों, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं अर्ज़ करूँगा। अब बात यही निकल आई है तो यही सुन लीजिए और मजलिस तमाम है। लीजिए, असीर हो के काफ़िला चला, आया ज़िंदान शाम में। सारी बातों को मैंने छोड़ दिया। आया काफ़िला ज़िंदान शाम में। अब ज़िंदान शाम है, अहले बैत रसूल हैं, कैदखाना शाम है, आले रसूल हैं। तारीख़ कहती है कि एक मर्तबा बीबियां हैं
बीबियां हैं गिरिया करती हैं, कोई हाय हुसैन कह के रोता है, कोई हाय अकबर कह के रोता है, कोई हाय अब्बास कह के रोता है। सुनना आज़ादारो, तारीख कहती है कि सकीना 4 साल की बच्ची वो रोज़ाना दरवाज़े ज़िंदान शाम पे आती है। दरवाज़े के इधर सकीना, दरवाज़े के बाहर की तरफ शाम की छोटी छोटी बच्चियां आ जाती थीं, शाम की छोटी छोटी बच्चियां आ जाती थीं, और वो बच्चियां सकीना से रोज़ाना सवाल करती थीं। कहती थी ए बीबी ये बताओ क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है? सकीना तड़प के कहती थी मेरा तो 18 बरस का भाई था। आवाज़ दी तो नज़र क्यों नहीं आता है? का सीने पर नेज़ा मार दिया गया। वो बच्चियां पूछती हैं ए बीबी तुम्हारा कोई चचा नहीं है? सकीना तड़प के कहती मेरा चचा भी था। का नज़र क्यों नहीं आता? का बाजू कलम हो गए। आवाज़ दी तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है? आवाज़ दी मेरा 6 महीने का भैया था। का नज़र क्यों नहीं आता? का तीर मार दिया गया। अब ये बच्चियां रोती हुई घर जाती थीं और अपनी माँओं को बताती थीं। शाम की औरतों के दिलों में जो मोहब्बत पैदा हुई है वो इसी सबब से पैदा हुई थी कि सकीना से ये बच्चियां मसाइब सुन के जाती थीं और अपनी माँओं को बताती थीं। आज कैद खाने वाली बच्ची ने ये बताया, आज कैद खाने वाली बच्ची ने ये बताया, आज कैद खाने वाली बच्ची ने ये बताया। अब सुनना आज़ादारो, तारीख कहती है रोज़ाना वो बच्चियां अपने वक्त पर आ जाती थी। सकीना इधर आके उन बच्चियों को अपने मसाइब सुनाती थी, अपने मसाइब सुनाती थी। तारीख कहती एक शब ऐसी आई कि सकीना सैयद सज्जाद के पास आती है और आन के कहती है भैया अभी तक मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया और न कोई बात आपसे कही है। ए भैया आज सकीना आपसे एक सवाल और एक वसीयत करने के लिए आई है। आवाज दी है बहन बताओ क्या कहना चाहती हो? आवाज दी भैया ये बताइए क्या प्यास के कुछ मरहले होते हैं? प्यास के कुछ मरहले होते हैं? आवाज दी हाँ बहन कुछ मरहले होते हैं। भैया बताओ तो सही प्यास के क्या मरहले होते हैं? अब सैयद सज्जाद ने बताना शुरू किया। आवाज दी ए बहन प्यास का पहला मरहला ये है कि जब इंसान को प्यास लगना शुरू होती है तो सबसे पहले होंठ सूख जाते हैं, होंठ पपड़ा जाते हैं। का फिर भैया का जब प्यास और आगे बढ़ती है तो इंसान की जबान खुश्क हो जाती है। का फिर भैया का जब प्यास और आगे बढ़ती है तो इंसान का गला सूख जाता है। का फिर भैया का जब प्यास और आगे बढ़ती है तो इंसान का दिल मुरझाने लगता है। का फिर भैया का जब प्यास और आगे बढ़ती है तो इंसान के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। आवाज दी फिर भैया का प्यास का आखिरी मरहला ये होता है कि जिसके बाद इंसान का बचना मुहाल होता है कि इंसान की हड्डियां चटकने की आवाज आने लगती है। बस एक मर्तबा बहन भाई के चेहरे को देख के तड़प के कहती है ए भैया अब तो सकीना का कुछ यही हाल है। ए भैया सकीना कितनी प्यासी है। अज़ादारो जरा तसव्वुर करे ये कहते कहते सकीना कहती है ए भैया तो वसीयत ये है कि मेरे मरने के बाद मुझे कहीं नम जमीन पर दफन करना, शायद कुछ मरने के बाद राहत मिल जाए। अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमला सुने और मजलिस तमाम है। सुनना आज़ादारो, तारीख कहती है वो शब आ गई कि सकीना रोते रोते इस दुनिया से रुखसत हुई। मैंने तफसील छोड़ दी है। सकीना इस दुनिया से रुखसत हुई। सैयद सज्जाद ने अपने हाथों से सिपुर्द लहद किया। तारीख कहती है कि अब जब दूसरा दिन आया तो वो शाम की छोटी छोटी बच्चियां अपने वक्त पे फिर दरवाजे जिंदान शाम पे आ गई, मगर इंतजार कर रही हैं अभी सकीना ना आई। इंतजार कर रही वो बच्चियां, सकीना ना आई। तो वो बच्चियों ने झांक के कैद खाने में देखा कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ बैठा है। तो वो बच्चियां कहती ए भाई जो बच्ची मुझे मसाइब सुनाती थी उससे कह देना शाम की बच्चियां आ गई हैं। आज क्या वो मुझे अपनी मुसीबतें न बताएगी? आज क्या वो मसाइब न सुनाएगी? बस सैयद सज्जाद ने हथकड़ियां संभाली, बेड़ियों को संभाला, उठे और तारीख कहती है दरवाजे के करीब आए और दरवाजे की जाली को पकड़ के उन शाम की बच्चियों से कहते ए बच्चियों अब मेरी बहन का इंतजार न करना, सकीना हमेशा के लिए सो गई है, अब सकीना से कभी मुलाकात ना होगी। अल्लाह अकबर। लीजिए आज़ादारो, शाम की वो बच्चियां रोते रोते अपने घरों में गईं। माओं को बताया जो मसाइब सुनाती थी वो बच्ची ना रही, जो मसाइब सुनाती थी वो बच्ची ना रही। आज़ादारो, तारीख कहती है जब काफिले को रिहाई मिल गई है, बस मजलिस खत्म हो गई, काफिले को रिहाई मिल गई है और सारी बीबियां
بیبیاں مجلس کرنے کے بعد جب قافلہ چلنے والا ہے بیبیاں اماری میں بیٹھ چکی ہیں تو تاریخ کہتی ہے زینب نے آواز دی بیٹا سجاد سب تو بیبیاں اماری میں ہیں لیکن رباب نظر نہیں آتی ہیں, تلاش کرو رباب کہاں ہے. اب جو تلاش کیا گیا تو دیکھا رباب قبر سکینہ پر بیٹھی ہوئی ہے, رباب گریا کر رہی ہیں. بس ایک مرتبہ آواز دی اماں چلیے قافلہ تیار ہے, آواز دی بیٹا سجاد اب رباب مدینے جا کر کیا کرے. ایک اصغر تھا کربلا میں سو گیا, سکینہ تھی شام میں سو گئی. آواز دی اماں میں امام بن کے کہہ رہا ہوں بیٹا بن کے نہیں. بس امامت کی بات آئی, رباب نے قبر سکینہ کو دیکھا. آواز دی بیٹی اپنا خیال رکھنا, اے بیٹی اگر کوئی پیغام ہو تو بتا دے سغرا کے نام, اگر کچھ پیغام ہو تو بتا دے میں تیرا پیغام سغرا تک پہنچا دوں گی. یہ کہتے کہتے رباب قبر سکینہ سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد آئیں اماری میں سغرا بیٹھ گئیں, اماری میں رباب بیٹھی, رباب اماری میں, سکینہ کی ماں اماری میں. اب وہ شام کی عورتیں جنہیں بچیوں نے جا کے مصائب سنائے تھے کہ آج سکینہ نے یہ بتایا, آج سکینہ نے یہ بتایا, وہ عورتیں رخصت کرنے کے لیے آ گئی تھی. جب انہیں پتا چلا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے تو رخصت کرنے کے لیے وہ شام کی عورتیں آئیں. اب رباب اماری میں بیٹھی ہیں, چلتے چلتے رباب نے اماری کے پردے کو کھولا, شام کی ان عورتوں کو دیکھا. آواز دیے شام کی عورتوں جب تمہیں اپنے اپنے کاموں سے فرصت مل جائے تو رات کے کسی حصے میں آنا, میری بچی کی لہد پر ایک چراغ جلا دینا. میری بچی اکیلی ہے, سکینہ تنہا ہے, کہیں ڈر نہ جائے. اے شام کی عورتوں میری بچی کی لہد کو اکیلا نہ چھوڑ. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری سوادت کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما, اے اولاد نے اولاد عطا فرما, اے روزگار نے روزی عنایت فرما, مقروض ان کے قرض کو ادا فرما, بیمار میں شفائے کامل عطا فرما. یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرمائے جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما, ہماری زبانوں میں تاثیر عنایت فرما, عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما. جو بے نمازی ان کو نماز کی توفیق عطا فرما, جو حج زیارت کے مشتاق کو حج زیارت سے مشرف فرما, ہمارے امامی زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما اور ان کو اقوام انصار